ಮರವೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ದು. ಎಂತ ಆದದ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಶಡಪ್. Eles estavam bebendo, né? Tava. Levou uma bronca ainda. ಅವನದ ಸ್ಕೆಚ್ ಸರ್, ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈಚೆಗೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. Ai, gente, que lugar maravilhoso. Que floresta é essa, cara? Tá sonhando de novo? Tá com um barulhinho, ó. Ele sempre ouve. Não para de beber. Mas tem hora que não é sonho. É, tem hora que tem não é hora que sonho. não é sonho mesmo, não. A outra acordou também. Ó, não é sonho. É, eles estão acordados. Mas ele pode estar sonhando que eles estão acordados. Ah, pode ser. Ah, não é ela. O outro saiu correndo, Ai, quer saber. gente. ಪರಿಮಳ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ. ತಿನ್ಬೇಡ್ರದ್ನ ಹಲ್ಕಟ್ಟೆ. ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಾವಿದ ರುಚಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಪುಕ್ಕಲನವ್ರು ಮಾರ. ನಾನೊಂದು ಹೆದರಿ ಹೊಡೆದು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಸಹ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕರ್ದೇವ್ ಮಾರೆ, ಹೆದ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀನೊಬ್ಳೆ ಬಂದದ ಕಾಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಮಣಿಲಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸಹ ಹಠ ಇರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಬುಲ್ಲ ನಂಗುಂಟಲ್ಲ ಆಗಲಿ. O homem deve ser teimoso. ಅಲ್ಲ ಹೇಯ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಸಾಯ್ತಾಳು. ನಿಂಗೆಲ್ರೂ ಸಾಯಿಸೋದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಮರ ಬೀಳ್ಸಿದ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿಸಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಕು ತಿಂದ ಕೊಡ. Oh, meu Deus, coitados. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಮೀನುಂಟು. Ela teve pena de vocês ainda, hein? É. ಏ ಶಿವ, ಅವ ನನ್ನಗನ್ನು ತಗೊಂಡದ್ದು ಮಾರ ಸಾವು. Ele levou o peixe pra ela. Ele olhando pra ela. ನಿಂದು ನಾಟಕ ಬೇಡ. ಏಯ್ ತಪ್ಪದಿಂದ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನಿನ್ ತಪ್ಪನ್ಕೊಂಡ ಗೋಡೆ ಗೊಡಿಯ. ತಪ್ಪದಿಂದ ಕೇಳುವ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು. ಬೇಡ ಶಿವ. Beliscando ela. ಬೀಡಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ. ಆಯ್ತು. Seu pai dela? É. Eu acho que é, né? Uhum. ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿ? ಶಿವಣ್ಣ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದು, ಎರಟೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. Não a casca. ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ, ಮಾಡುವ ಊಟ. ಊಟ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. Oh, bichinho. ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಹೋಗುವ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು? Pra quem que você tava falando que você ia ficar, meu querido? Pra mim, né? ಎಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶಿವ? ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಲೀಲಾ ಮಲಗಿರೋರ್ನ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದೆ. Vixe. ಆಗಿರೋ ಜೋಶು ಇಳಿಯುವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಈ ಬೇವರ್ಸಿಗಳು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 15 ದಿವಸ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಟಾರ್ಚರ್. Eita porra. Uma. Qual arma ricocheteou? Eu acho que saiu pela culatra, algum estilhaço. Nossa. Todos estão presos. ಅದು ಸಾಯಿಲೆ ನೀವೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದದು? ಈ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ ಪೊಲೀಸ್ನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಬೇವರ್ಸಿ ಲೀಲನ್ ಹತ್ರ. ಅಬೇ ನಿಂದು ಭಯಂಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. Ele chamando de responsável, mas ele também foi atrás de uma garota, safado. ಕಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ.
ಅವನಿಗೆ ಆಚಾರ ಮಾರ. O menino que tá sonhando agora, esse aí é aquele menino da moto, lembra? É. 353, 447, 394. E eles vão ser condenados. Lei de conservação florestal. É, ವಿಚಾರಣಾ ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ah, foram só transferidos por enquanto. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ. Ah, eu achei que ele tinha ficado cego. Eu acho que foi só do lado do. É. Acho que acabou a suspensão. Ou tá começando agora. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಇಂದ. ಮೀನ್ ಸಾರು. Ela triste, bichinha. É. Curry de peixe. Curry. Parece gostoso. ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? Ele beliscando ela. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Hoje tava coberta. Eles não mostram a marca do cigarro. Nossa, que Legal, né? Nossa. Top. É. ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಮರೆ. ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ತನಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಮರೆ. ನೀ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. Esse filme é de que ano? 22. ಸುಮಾರುಂಟು ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಮರೆಯ? Eles não mostram cigarro em nenhum filme? Eu acho que a marca eles não mostram, não. Porque a gente já assistiu aquela série, né? Eu não lembro se eu já vi, acho que não mesmo. Mostra, tipo, eles fumando, mas não a carteira. ನಿನಗೆ ಸಿಗುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕಾಸಿಂದ ನಿನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾ? ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. Ó, é suficiente pra sobreviver. É. ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. Ou seja, tá todo mundo errado nessa história! Ele vai mostrar, ó. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. Ó, ನಿಮ್ಮ ಕಾಡಬೆಟ್ಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು 500 ಎಕರೆ ಉಂಟು. nossa, que muitos Nossa, é acres, muita caralho. coisa. ಇದರಲ್ಲೊಂದು 5 ಎಕರೆ ನಿಂಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. Ele não quer terra, né? ಅದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ನೀನೆಂತ ಮಾಡ್ತೆ? ಬಾಬಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಬೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. Ficou meio assim. É, esse rapaz aí parece que ele não é tão corruptível assim, né? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಉಂಟು. ಸ್ನಾನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವ ಮಾರೆ. Eu acho que ele recebe algum sinal do semideus. Porque ele Pode. acordou do nada E foi- ligou. e ligou. ಸಾವು. ನಾವೀಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು 5-6 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು 5.5. ಒಬ್ಬರು ನಿಂತು ಆಚೆಗೆ ಪಟಾಲ ಹಾರಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Ah, ótima ideia. Nossa, só vai sair um, né, então? ನಾನು 6 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ. ನೀ ಹೇಗೆ ಆರ್ತಿ? E como é que tu vai sair, fi? É. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹಾರಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದು ಗೇಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಪ್ಪರಿತಿರೋದು. ಛೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ನಾವಿರುವ ಜಾಗ. Que ideia. ನಾವು ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಂತ ಸಹ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? Eles. ಎಂತ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುದು ಮಾರ್ರೆ. Só ele que leva patada, coitado. Ô, bichinho. É tapa, é chute. Jogaram algum. Ih, caraca. Ixi, quem é? É o Shiva? Ou é o menino? É o menino. Nossa, mas. É o Guruva. Ué, o que fizeram com ele? Tadinho, o que aconteceu? Ele morreu? Ele tava com o Senhor das Terras, né? Só porque não aceitou. Pode ser. Eu acho que ele não aceitou as terras, né? Ou não aceitou o que ele queria em troca, né? É. Ih, matou. Matou ele. Nossa, coitado, velho. Esse Senhor das Terras tá fazendo alguma coisa muito errada. Muito errado. Eu acho que é ele, escondido de todo mundo, faz alguma coisa errada que fere as terras. É. Então, Mas eles estão será brigando que- com o Shiva, mas às vezes o que o Shiva faz não é nada demais comparado ao que ele faz. Pode ser.
E ó, acabou a luz também, ó. Caralho. Eita. Agora o Shiva vai ficar putaço, porque ele protege a comunidade, né? É. Olha lá, ó. Eu acho que ele vai descobrir que o Guruva morreu. Mas parece que é o semideus ali, ó. Não é? Olha lá. É mesmo. Mas o semideus tá chorando? Tá. Pois é, porque o representante dele morreu. É. Eles erraram, né? Erraram. E ele tava chorando mesmo, você viu? Tava. Nos veneno. Ai, tadinho. Nossa. Que merda, cara. É Será o que Senhor das foi Trevas, ele? cara. É das trevas ou das terras? Das terras. Ah, eu tô falando trevas aqui há um tempão. Não, das terras. Depois eu pensei, não faz sentido falar trevas, né? Nada a ver. É ele, foi ele, o tempo todo. Todo mundo olhou pra ele, ó. Entrou E na ele, que nem casa você dele. falou, né? É o que mais tem dinheiro, é o que mais... E ele, ai, não é só sobreviver, é viver também. É, Isso aí é que fala, é coisa de quem tem muito dinheiro. é. Entrou lá na casa deles, ó. ಜೀವ ಬೇರೆ ಜೀವದ ಭಾಗ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಜೀವ ನೋವು ತಿಂದು ಸಾಕು ಮಾರ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಬೇಡ. ಅವನ ಆತ್ಮ ಆದ್ರೂ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಸೂತಕ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ಯಾರು ಗುರುವನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದಾನ ಅವನನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ. Sei. ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿನ ಗುರುವೇ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದೆ ದುಂಬುಗು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಕೊರಗೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾದ ಗುರುವನ ಉದ್ರದೆಪ್ಪೆ. Ah, ele foi nomeado, então, pra servir o semideus. Ele vai ter uma outra pessoa que vai ser, talvez seja o Shiva, né? Mas o Shiva não é religioso, né? Pois é, não sei. Shhh. Eu acho que nesse tempo ele vai perceber. ನಾನು ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Vixe, Mará. ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ನಿಂಗೆಂತ ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದು ಎಂತದ Vamos contar pra ele. ಯಾಕೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗುರು ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. Ó, viu? É. ನೀನ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದ್ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. Ó lá, entendeu, ó. Agora ele entendeu. Por isso que ele viu. ಯಾರು ಚೂರಿಗೆ ಕೊಂದು Nossa. ಏನೋ ಒಂದು ದೈವದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಶಿವ. Ah, eles eram amigos. Acho que eles são irmãos, não? Não tenho Irmãos, certeza agora. É. Oh, meu Que Deus. merda, velho. Lembra que no início apareceu 2 meninos e uma menina? Eu acho que eram eles dois e ela. É, pode ser. E era ele que tava dançando. Falou que o Guruva dança bem, né? É. ಜಾಗ ಯಾರ ಹೆಸರುಗುಂಟು ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗನೂ ದನಿ ಹೆಸರಿಗಾಗಿದೆ. Por isso que estavam juntando os documentos. Foi tudo Passou tudo transferido pro pra- Senhor das Terras. E você viu como é que ele é? É. ಸರ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಬನ್ರಿ. ನಂಗೆ ಅಂತ ಬೇಡಪ್ಪ ಇದು ನಿಮ್ಮ Ele vai descobrir que não é o Shiva, é o Senhor das Terras que tá fazendo isso. ಈ ಕೋಲ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಬಂಡ Olha lá. ಅಂತ ಒಂದವ್ರು ತಂದು ಕೋಲ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು. ಅವನಿಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ Tem um traíra ó, no meio do rolê. ಶಿವನನ್ನು ಬೇಗ ಜೈಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. Ó, o Shiva fica defendendo ele sem saber. É. ಈ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಳು. ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ.
Gastar um dinheiro, é? Xiii. Você tem um traidor aí, meu amigo. Rediscoa. Aham. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ Descobriu. É. ಆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂಡೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು Ah, ದೈವದ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ರಂತೆ. ಆಗ ದೈವದ ವೇಷ ಹಾಕಿದವ aquele que vestia a fantasia de semelhança. ಜಾಗದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರಕ್ತಕಾರಿ ಸಾಯ್ತೀರಾ ಅಂದನಂತೆ. ದಣಿಗೆ ಇದು ವೇಷ ಹಾಕಿದವನೇ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Olha lá. ದೈವ ಮಾತಾಡೋದ ದೈವ ನರ್ತಕ ಮಾತಾಡೋದ. ಆಮೇಲೆ ಧಣಿ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿ ಸತ್ Morreu de velhice. ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾದ್ರೂ ಜಾಗ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ Ele tá contando como se fosse uma mentira, né? Ele mesmo não acredita. Aí, ó. ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈವ ನುಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಊರವರ ಪಾಲಾಯ್ತು. Ele tinha a mesma intenção do pai, no final das contas. Né? ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಗುರುವ ನುಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. Aí, ó. ದೈವ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂರು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರುದು, ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವ ಮಾತಾಡುದಲ್ಲ. Ele falando que olha aí, não ó. é. Queria que ele fraudasse, ó. ಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Por isso que ele morreu. ದೈವ ಮೆಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು. Foi. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Ele se revelando. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಕಲ್ಲಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Foi ele mesmo. É, ele nem pediu pra alguém fazer. ಜಾಗದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟೇನೆ ನಿನ್ಗೆ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನೇ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಗೇಣಿ ಕೊಡದಂತ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಗಳಿಗೆ. Nossa. Nossa, Vai quando a voltar Shiva puta descobrir agora. que foi ele. Vixe. Que até então ele não sabe, né? ಜೈಲ್ದ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊಪ್ಪು ನೀನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ. Tentou pegar, mas foi difícil. ನೀನನ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಅಲ್ಕಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ? ಯಾರ ಮನೆ Vixe. Já resolveu as coisas. ನಮ್ಮ ಗುರುನನ್ನು ಯಾರು ಕೊಂದದ್ದು? Quando ele descobrir, hein? É. ನೀವು 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 ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. Quase, hein? ಅವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯಪ್ಪ, ಯಾವ ವರ್ಷ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿರ, ನಾ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಚೆ ಸೂಪರ್. O quê? ಅದು ಸ್ಕಾಚ್ ಮಾರ್ರೆ, ಸಾವು. ಜೈಲಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. Vai querer enganar ele, ó. ತಮ್ಮ ಗುರುವನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಯಾರು? ಆ ರಂಡವ ಗಟ್ಟಿಯ Ah, ele vai dizer que foi aquele guardião lá, né? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಅದಾಗದಾಗ ಕೋಲು ಕಟ್ಟುವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದು ಕೇಳಿ ಶಿವ. ನೀನು ಮತ್ತೆಂತ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ Ah, ele fez certinho. Porque ನನ್ನ ಕೈಯಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. vai se livrar dos dois de uma vez só. ಕೊಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನ É irmão mesmo, ó. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. É, a gente não sabia, né? Vai se livrar do protetor das terras e do policial que tá Exatamente. fazendo o trabalho dele. Olha que safado, caralho. E do policial que descobriu que ele tá roubando as terras. ಆ ನಾ ಏನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? Aí, ó. Olha que maldito, cara. ಹುಲಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಬೇಟೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೋನ್. Aí, ó. Quando terminar, vai ser preso e pronto. ಮಾದೇವಣ್ಣ, ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗುರುವನನ್ನು ಕೊಂದವನನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. Pô, foi atrás dele pra saber se ele tava indo atrás Foi. do oficial lá. É. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ Eu acho que é o fumo. Olha lá, ó. Ó, ele viu. ಬರುವಾಗ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ
Tá descobrindo. Ele viu. ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ದೈವದ ಅಂಗಡಿ Descobriu, não foi o. É. ಹೆಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಉಂಟು. Hum, Já era, amigos. o mistério. Ih, só que eles escutaram. Escutaram. ದನಿಯನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳುವಲ್ಲ. ಹೇಳುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತಲ್ಲ. Vixe. Eita, eles já querem matar ele logo. Pior que o Shiva tá doidão. Será que ele vai conseguir lutar? ಮಾದೇವಣ್ಣ ಕತ್ತಿಗಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕೆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಉರಿದಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಉರಿದು. ನಾನೇ ಕಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡಿದ. Ó. Nossa. Tá doido, Caraca, mas ele- alguém vai guiar ele aí, ó. É, olha lá. Ele tá. Caraca. Tá em transe? Tá, mas tem Ele- alguém. Tipo, ele tá. Pronto. Mas acho que agora ele acordou. Viu que a pupila dele mexeu? É, foi. Agora ele. E o outro? ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Não briguei aqui. Foi isso? Caracas. Nossa. ಆಯ್ತಲ್ಲ. Lá se vai minha oficina. ರಿಪೇರಿ ಬೇರೆ ಮರ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. Ah. E os caras vêm de espada e ele vai só na porradaria. É. O maluco é. Essa cena Esse que jogo de gira, né? câmera, velho, muito Foi bom. muito bom mesmo. Ninguém consegue enfrentar ele. Não. Ah, E afiou a espada já, ó. Piadinha agora é a hora. Vixe. É um traíra aí, ó. Eles são tudo traíra, né? é. E ele até agora não entendeu que ele tá sendo usado pelo temperamento dele, né? Quero ver se agora ele vai entender. ಹತ್ತ ಬೇಗ ಹತ್ತ ತೆಗಿಯ ಗಾಡಿ. O velho falou pra ele e agora ele viu os homens do Senhor das Terras. É. Então, não há dúvida mais. Vai ter que se juntar com o policial. É, eu acho que o policial vai falar com ele. Já queria falar, né? Naquela hora lá que tentou chamar. É, ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ದನಿಗಳು ಗುರುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ele lembrou. Ó. ದೈವದ ಅಂಗಡಿ ಗುರುನ್ ಹೆಣ. ನಮ್ಮ ಗುರುವನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟ? ನೀವು. Voltou lá. Foi lá. Entrou e não quis nem saber. ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಮಗು ಮಲ್ಕಲಿಲ್ಲ. Olha o tanto de comida, velho. ಕೂತ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಂಟಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತಾಯ್ತು. Invasores. ನಾವು ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Ah, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ. e ele vivendo no luxo. É. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ. Vai beber chá. ಜಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬರ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ. Eita. Ele chamou o cara, tipo, uma briga? É, não entendi. Um duelo, será? É. Caiu dentro do negócio, da vala.
Semideus quer falar com ele. Ele precisa parar de ter medo e escutar, né? Olha lá, ó, o barulho. Dessa vez ele tá acordado. Agora ele vai. Agora ele vai ouvir, ó. Vai mostrar alguma coisa pra ele. Vai. Será que... o círculo, ó. ಇವನ ನಂಬಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲ. ಗುರುವ ಸತ್ತ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಗುಟ್ಟಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ದಂಡೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು Todo mundo já percebeu que ele... ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾರಿಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜೈಲಿಂದ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗಮ್ಮತ್ತಿಲ್ವಾ Ah, ele foi contar. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ರು ಎಂತ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅದೇನು. ಈ ಜಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜಾಗ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ತೇವೆ. ಆ ಶಿವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಈಗ ಸದನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. Tá não. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಉಳಿಗಾಲ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸು. Shiva chegou agora com informações valiosíssimas. Ele viu alguma coisa. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. Ele vai lá. Ixi, olha lá. Ele se fingiu de amigo de todo mundo. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಗಾಡ್ ಮಾತಾಡ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಶಿವ, ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂದೇ. ನನಗೆಂತಾರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೊರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್. Ixi, Maria. O cara tá começando, vixe. O cara quer fazer um massacre. O cara foi pra botar fogo na aldeia mesmo. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ನಾ ಯಾರಂತ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ? ದೀಪ ಆರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏ ಕುಮಾರ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ವನ? ಉರಿಸ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. Você não é inteligente? Ele foi aí pra incendiar mesmo. Eita. Vai. Que é isso? Não sei, acho que eles botaram bomba, sabe? Acho que eles botaram. Ele vai ficar Olha, sentado ele vendo, ele é sentou pra muito assistir. podre, né? Caracas. Meu Deus, vai ser um massacre. Shiva do céu, acorda, homem. Encarna aí o semideus. E o Senhor das Terras tá achando é bom eles se matarem, que é menos gente pra ele despejar. E o policial é bom de tiro. Nossa, ele nem se afeta, ó. A menina é boa de briga também. As mulheres todas estão... Ai, meu Deus. Covarde. Ai, meu Deus do céu. O povo tá do lado dele agora, ó. Tipo, te atirei pra... O bicho é bom de tiro. Ele é bom. Olha lá.
పిచ్చకి విధగా ಹೌದಾ ಸಜ್ಜನ ಗಣ್ಣಲ್ಲ Olha lá. ಅವನು ನಮ್ಮವತ ನೀ ಸಾಯ್ಲಿ ಬಿಡ Olha lá, ó. Viu? Ele não liga. Quem se importa? Nossa, que... É. ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಮ್ಮನ್ನೇ ವಾಲೇಕುಂ ಸಲಾಂ Ah. Ah. Caracas. Nossa. Ai, meu Deus. ಬೇಡ ತಾನೆ ಮಗು ನಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇವು ಜಾಗ ಕೇಳ್ತಾವ Meu Deus do céu. Ele tá percebendo, ó. Que até ele não tá nem aí pra ninguém. É. Pros homens dele. É. Putz. Meu Deus do céu. Nossa, coitado. Mas uma coisa é certa, ele realmente. Ele sempre foi um leão para defender o povo dele, né? Ele podia estar fazendo muita coisa, mas ele. Essa vontade de defender o povo dele, ele sempre teve, né? Olha lá, covarde. Shhh, matou o amigo dele. É o amigo dele? Acho que é. Ai, Nossa, desestabilizou ele. é. Nossa, tadinho. Vai ter que levantar com mais força. Olha lá, e o outro assistindo, o cretino. Vai atirar nos caras, eu acho. No Senhor das Terras, será? No Não, outro tá amigo defendendo. dele? Tá. Olha lá, ó. Ele tinha que estar atirado direto no céu das trevas. Corta a cabeça dele. Ai. Nossa. Shhh. Caracas. Acho que o semideus vai. Vai. Ele não vai deixar ele morrer, não. ಒಂದು ಭೂಮಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಬಿಡಬೇಕು ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮುಂಡೆರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ Nossa, que podre. Hum. Ah, onde ele bateu? Bem na pedra. O sangue dele bateu na pedra. Olha lá. Ah. Bem na pedra. Eita porra. Eita, agora Renasceu da terra, viu? foi. Caraca. Ah, meu amigo. Todo mundo já percebeu que Eles é. entenderam que é ele. Todo mundo percebeu que é o semideus. Cara, esse ator é do caralho, hein, velho? Caraca. Aham. Aham. Vai nessa. Vai nessa. Por cabeça. Nossa. Matou já.
Quebrou o cara no meio, meu Deus do céu. Ele não conseguiu entender até agora. É que não porque é performance. ele não sabe. Ele não acredita. Ele não acredita. É. Não conseguiu entender até agora. Ele sempre achou que era só uma grande performance. É. Caracas. Tá fudido. Quê? Aham. Vai nessa. Caracas. Nossa, que é isso, cara? Caraca. Que é isso? Esse é o próximo, meu brother. É. A pedra, ó. Todos os ossos desse filho da puta. Olha lá, ó. Pegou a arma que tava enterrada, ó. Uhum. Abençoou lá na pedra, ó. Corta a cabeça dele. Caraca, não deixaram nem a gente ver. Meu Deus do céu. Eu tô em choque. Voltou tudo à normalidade agora, ó. Agora é ele que tá fazendo Agora a performance. é ele, é. Agora é ele. Olha o outro. O policial tá lá, ó. Caracas. Que é isso, cara? Deve ter arrancado a cabeça dele. Até o filho do cara e a mulher, ó lá. É. Ó. E ele dança bonito. Lembra? É o pai dele que fazia. E não é só o performer agora. Não é. Ele É. nunca foi, né? Só um performer. Olha lá, ele chamou o policial, ó. Foi. Caralho, velho. É, ajudou a proteger as terras, né? Nossa, Ele minha forma queria, de né? tava ali. Nossa, que cena linda. Olha. Caralho. Todo mundo unido, ó. É, protegendo as terras. Todos juntos. Cara, que foda essa roupa, ó. Nossa. Sim. E agora Olha o eles javali. vão proteger a floresta também. É. Nossa, muito top, sensacional. Viu? A floresta respondeu. Aham. Ele escutou e foi lá. Dessa vez ele foi. Ele não foge mais. Caraca. Ela tá grávida. Ela tá grávida. Aí ele some. Talvez. Não sei. É. Ah, No comecinho ele falou que eram dois, lembra? Dois espíritos.
Caralho, que foda, que foda. Caracas. Sumiram. Caralho. Nossa, que foda. Que foda. Caraca, tô... Nossa, sem palavras. Nossa, eu amei, gente. Não, mas calma aí. Vai. Não lembrava que o início falava. Ai, meu Deus. Essa parte aí, a partir de quando ele começa a encarnar o semideus, não sei nem se a palavra encarnar, ou se é o semideus que tá ali. Isso aí é muito foda mesmo. Daí pra frente. Mas caraca, galera, tipo assim, tive dificuldades reais com esse filme. Porque, tipo. Quais? Véi, eu queria ver isso aí. Eu queria ver isso aí o filme todo. Porque o filme me prometeu isso no começo. Foi isso que o filme me prometeu. Ele não me. O filme. Não, calma. Deixa eu terminar meu ataque. Vai. Porra, o filme era pra ser isso. E não uma luta entre um cara que tá lá dominando as terras e tipo assim. O cara véi, esse pote todo. Do cara. Tava me irritando, sabe por quê? Porque eu queria ver isso. Mas só que, ó. Não, tipo, eu entendo o que você quer dizer. Você quer dizer que tudo foi necessário pra que a gente entendesse o contexto, não sei o que. Cara, demorou muito, na moral. Não só pra criar esse sentimento, mas pra criar toda a nossa... Eu senti isso, pra criar toda a nossa empatia. Vou usar essa palavra, empatia. Não criei nenhuma empatia com o... Como é que é o nome? Desculpa. Não com ele em específico, não. Eu falo empatia com a história em si. Pra gente conhecer bem a história antes de... Eu não entenderia nada se fosse só luta e briga. Também. No início, inclusive, eu tive muita dificuldade pra entender a história do semideus. Eu tive muita dificuldade pra entender como que essa história foi seguindo, entender que o Senhor das Terras era o filho do cara que morreu lá. Depois que ele contou a história meio distorcida, foi que eu comecei a perceber que, na verdade, ele tava com as mesmas intenções do pai o tempo todo. Isso foi uma coisa que a gente demorou pra perceber, porque o filme vai trazendo isso aos pouquinhos. Foi aos pouquinhos que foi demorado um pouco, sim, isso eu não posso negar. Mas foi importante pra eu falo da minha visão, né? Foi importante pra eu ter esse sentimento, pra eu sentir esse sentimento que eu senti quando eu vi o Shiva sendo o semideus ali, entendeu? É um sentimento inexplicável, eu achei assim. Também. Eu falei isso no Animal e vou falar aqui agora. Eu fico muito feliz de ter pessoas aqui que realmente se emocionaram e conectaram. Você se emocionou. Eu amei o filme. Você amou o filme? Ai, sensacional! Eu amei o filme. Inteiro. Amei. Eu tava chorando aqui no final. Eu amei o filme. Tipo assim, eu adorei. Inteira, Eu adorei cara. ter tudo. Eu adorei o fato do Senhor das Terras ser um maldito, assim, porque assim, eu achei muito real. Eu acredito na sacralidade das florestas e das comunidades que moram perto. Assim, essa coisa da luta da terra é algo que me toca muito. Assim, eu achei essencial acontecer tudo que aconteceu, inclusive o Shiva ter que trocar de lado. Eu achei que foi algo assim que tipo assim, pra mim, naquela hora que eles estão lá cortando as árvores, não sei o que, caçando, eu achei tão terrível aquilo, assim, por ele fazer parte da comunidade, então, mas só que é muito real. Isso acontece hoje em dia. Isso aí especificamente, eu tava curtindo esse rolê de... Você tava curtindo odiar o Shiva. Não, eu tava curtindo eles terem um dilema, tipo assim, ele tá tendo pesadelos com isso. Eu tava gostando porque era sobre isso, sobre a proteção da floresta. Não apenas. Eu acho que no final, tipo assim, tinha que ser ele, porque ele era um protetor da comunidade. Então, assim, não importava que ele estava ali, tipo, com as pessoas erradas e fazendo as coisas erradas. Sempre que acontecia alguma coisa com alguém da comunidade, ele se afetava muito. Lembra aquela hora que o moço olhou a casa e falou, nossa, é tão bonito, não sei o que. Na hora que ele foi colocar o pé na casa, o cara foi lá, deu um tapa na cara dele, e o Shiva foi lá e bateu no cara. Eu acho que precisava ser essa pessoa. Mas lembra... Que ele era um protetor da comunidade, mas assim, ele estava afrontando a floresta. Mas aí né? que tá, você falou que em algum momento do início do filme, e no final mostrou isso, que eram dois espíritos, né? Eram. A primeira fala foi essa. Ele falou assim, mesmo que
eu te perdoe, o meu outro não vai perdoar. Pois é, sabe quais são os dois espíritos? O Guruva e o Shiva. O Guruva é o espírito que perdoa. mesmo? Ele é bom o tempo todo. Ele foi É lá conversar mesmo. com o Senhor das Terras. Foi. Dizer, olha, por que você tá fazendo isso? Ele foi super gentil, super tranquilo. gentil. O Shiva outro não. é o que não É o perdoa. da vingança. Foi o que se vingou. E no final foi o que derrotou todos. Sim. Porque o que me espantou mais foi que, assim, com o pai dele chegou de cara pra confrontar. Por que eu não posso ficar com essas terras? Elas são minhas e não sei o que, não sei o que. E nesse confronto ele morreu e acabou. Ele não, ele foi pelo jeito mais Sorrateiro. baixo, mais sorrateiro possível. É. Ele foi amigo de todo mundo, ele fez amizade, criou uma intimidade com todos Com a da terra. comunidade. Só pra passar a mão nas terras de todo mundo, cara. Naquela De todo hora mundo. que ele tá E nesse ali. meio tempo, enquanto ele fica passando a mão escondido nas terras de todo mundo, o Shiva tá sendo chamado e não tá ouvindo. E não tá ouvindo. Ele tá sendo chamado, porque o semideus quer falar pra ele, tá acontecendo... Nossa, arrepiei agora. Uhum. Tá acontecendo algo de errado, você precisa escutar. E ele não escutou. As coisas só mudaram no momento em que ele decidiu escutar o semideus. E ele só decidiu escutar porque o outro morreu. Foi. O irmão. Que é o segundo espírito. E eles são os filhos do cara que desapareceu. Exatamente. Provavelmente o pai dele tinha algum outro irmão, a gente não sabe, né? Eu não sei se falou alguma coisa, mas provavelmente o pai dele tinha algum outro segundo espírito que ele foi correr atrás. Ou talvez o segundo espírito só precisava aparecer nessa hora, na hora da vingança. É. Porque o que eu entendi no final, quando eles encontram o segundo espírito, é que ele tava encontrando o irmão dele de novo. Eu também achei. E assim, porque ele só lutou porque ele já tinha morrido. Ok, tudo isso que vocês falaram, acho muito massa. Porque faz. É a mitologia ali, mitologia não, sei lá. Como é que a gente chama isso? Cultura, história. É a cultura. Isso tudo era o que. Gente, O que te atrapalhou? Cara, 2 horas. Tipo assim, o filme dura 2 horas e 26 e sem sacanagem. Se tiver tido 30 minutos disso, foi muito. Mas só que 2 horas inteiras foram sobre a comunidade ali e o que eu acho que dava pra resumir muito. Sabe o que eu acho que ajudaria? Sabe o que eu acho que ajudaria? Ter menos personagens aparecendo toda hora. Tipo, se aparecesse mais só o Shiva sozinho, sem aquela galera dele, e só o Senhor das Trevas, sem o Senhor das Terras, sem aquela galera, aqueles capangas e não sei o que, sabe? Só mais focado. Tava muito disperso pra lá e pra cá, isso tudo, sabe? Isso, cara, me deu uma Eu irritação. senti que isso serve pra, na minha cabeça, serve um pouco pra mostrar que é uma comunidade grande, todo mundo tem importância, tanto quanto Dava eles. pra né? mostrar isso em 2, 3, 4 cenas. Eu não sabe? sei. Não, mas o filme inteiro, pode perceber, eles estavam em bandos, em grupos ali. eu acho que é porque é sobre a comunidade. Eu não tiraria nada dele. Eu também não. tiraria Assim, o nada início eu não tiraria, mas eu senti o iniciozinho, tanto que eu tava meio assim, sem entender. O início eu achei que foi muito rápido. Algumas falas, algumas coisas. Até a relação dele com a menina foi meio rápida, assim. E aí eu tirei da minha cabeça que ele já conhecia ela daquela época que mostrou a cena. Não deixou claro isso, mas eu senti que era ela porque mostrou que ele e o irmão eram aqueles 2 menininhos. Então eu senti que a menina que apareceu era ela. E aí, por isso que eu pensei, eles já se conheciam, já tinham algum lance e tudo mais. Isso deixou até claro pra gente que eles já se conheciam, né? Mas eu achei tudo muito rápido. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade nisso pra entender toda a história, essa história do semideus e tudo. E como que isso foi seguindo até essa época aí. Quem era quem especificamente. Porque até a história de 1970... eu entendi muito bem, porque o cara confrontou de cara, né, o semideus. Sim, quando foi pra 1990, é que quando começou aquela corrida de búfalo ali e tal. Eu não entendi quem era o Shiva direito, exatamente, e eu também não entendi por que o pai dele tinha desaparecido. Depois a gente vai entendendo direitinho que o Shiva meio que foi destinado a ser esse segundo espírito. E eu também achei o Guruva meio apagado, assim, porque ele era um espírito muito importante. Pouco, né? Apareceu pouco. Tanto que quando ele morreu, eu fiquei, mas quem é ele mesmo? Ah, ele é o cara que tava performando, entendeu? É um pouco, algumas coisas ficaram um pouco apagadas realmente pra mostrar muito do Shiva. Mas no final a gente entende um pouco porque ele é o... Ele era o principal, era ele que ia ter que aparecer. E ele deixou um filho. Deixou um filho? Deixou um filho. Tá, ó, como vocês gostaram, assim, eu tenho uma boa notícia pra vocês. Existe um segundo filme. Ai, que bom! Calma. É uma prequel. tá. Mas vai mostrar... Sabe como chama? 1800 e tanto? Kantara, capítulo 1. Ah, que bom!
Que nem Star Wars, que começa pelo 4. Sim. Olha, eu assim, não vou negar não. Foi diferente de tudo que eu já vi na minha vida, assim, tanto a cultura, a aldeia deles, aquela corrida de búfalo, nunca vi nada daquele jeito. É muito único. Bebê, que pena que você não gostou, assim, porque assim, eu me senti mergulhando numa experiência cultural totalmente nova. Eu fiquei muito, muito emocionada no final, assim, muito, naquela hora da caralho. Eu falo pra você. Nossa, foi. eu fiquei muito emocionada. Eu E assim, arrepiei eu acho que é demais. por causa disso. Cara, essa coisa do conflito com a Terra, gente, isso é algo é muito forte pra mim, muito. Naquela hora que ele levanta e passa a Terra, assim, ó, eu fico com vontade de chorar só de lembrar. Eu achei muito bonito e assim, eu não tiraria nenhum segundo do filme, nada. Eu gostei de tudo. Eu sei que você não gostou muito de ter muitos personagens, mas sim. pra mim, se não tivesse esses personagens, Não esse seria a lado mesma cômico de experiência. conhecer cada um deles, Sim. eu não me sentiria tão parte dessa aldeia, sabe? Desse eu povo. também, eu também. Eu sinto que isso faz com que a gente se sinta parte. Assim, eu sei que não funciona pra todo mundo, mas eu, particularmente, conhecendo cada um deles, eu me senti parte. Eu também. Sabe? Tipo, o cara que tava careca, ele realmente tava pegando pra sim. poder. O Gente, outro que não perdeu uma oportunidade de namorar. É. Eu achei que essa cultura deles, eu achei bem mais livre, né? Porque, tipo assim, você vê, a comunidade viu ele beijando a menina atrás da tela de projeção, não sei o que, não teve essa, nessa... É bem amarra diferente a que cultura É bem deles. diferente. Eu Inclusive, achei uma assim, cultura gente, bem... por favor. Eu achei que essa cultura Deixem deles... muita coisa nos comentários falando tudo que a gente perdeu aqui, de onde qual é essa expressão cultural, por favor, assim. Sim. Eu achei uma cultura muito... que eu senti que a cultura deles une muito eles. Eu também achei. De um jeito inexplicável, assim, sabe? Também Nada achei. abala. Acho que a gente, no início, eu até fiquei um pouco mal, assim, de sentir... A gente sente um pouco de raiva do Shiva no início por conta do que ele tá fazendo. Com a floresta. Mas depois eu entendi que a proporção do que ele faz é até grande, mas o que o Senhor das Terras estava fazendo era 3, 4 mil vezes maior do que ele estava sim. fazendo, sabe? E era isso que estava fazendo com que o guardinha lá, o oficial, fosse lá investigar. Ele achava que ele estava investigando porque era o Shiva que estava mexendo, mas na verdade era o Senhor das Terras. E ele só foi se tocar disso depois, naquela hora do telefone, que ele parou pra pensar, tipo, cara, o cara roubou as terras da galera. Então é ele que quer essas terras o tempo todo. E não tinha nada a ver com o Shiva. E ele tentou lá conversar com o Shiva e no final, tudo, graças a Deus, tudo deu E certo. você viu ele falando, não, vocês não vão perder as terras, porque a gente tem a documentação para transformar em algo protegido, preservado, e aí depois todo mundo que já morava aqui vai poder continuar morando. Exato. E aí vai ser o melhor dos mundos, porque aí o que estava destruindo a floresta era a fábrica do Senhor das Terras. Eles ali, a comunidade não precisa destrói. daquilo tudo. Você vê que ele estava vivendo com luxo, né? E de foi repente o que ele falou, agora... você viu, tô comendo não sei o que, não lembro o que era, uma coisa, acho que era alguma coisa como picles. Ele falou, a gente nem tem dinheiro pra arroz, Pra né? isso. A gente nem tem dinheiro pra comprar isso. Eu fiquei, mas como que ele não tem dinheiro se os seus das terras, tecnicamente, tá lá servindo a todo mundo? Sabe? Então ele fingiu o tempo todo. Ele pegava 3 vezes mais lucro das coisas ali. Ixi, na hora que eles estavam lutando ali, já tava uma fanfic aqui na minha cabeça. Ai, agora a comunidade vai ficar com tudo, eles vão transformar aquela casa lá numa escola. Cara, com certeza ia ser muito show. Eles vão reformar tudo. Você viu quando o cara falou pra ele assim, ai, mas agora eu não tenho mais cabana? Aí ele falou, não se preocupe. Eu trago a madeira Eu trago pra a madeira você. pra gente reconstruir. Então, no final das contas, o Shiva não pegava pra vender e lucrar. Ele pegava pra ajudar a comunidade, entendeu? E a gente vendo ele cortando Eu acho a árvore. que ele tava meio desviado ali, mas você vê, o Senhor das Trevas ficava... Das trevas, até eu falei também. Porque ele era uma treva mesmo. Mas o Toda Senhor das hora- Terras tava assim, ó, no E ouvido toda hora dele. falando, bebe mais um pouquinho, toma um uísque, você não quer não sei o quê, porque era daquela forma que ele envolvia as pessoas naquela maldade que ele estava fazendo. E aí você vê, naquela hora da documentação, ele falava analfabetos e tudo, sabe? Ele estava ali para... Enfim, eu não gostei. Ai, vários pontos que eu fiquei tipo... Gostei muito. Fico muito feliz mesmo, de verdade, assim, eu prefiro que eu não goste de um filme e todas as outras pessoas gostam, igual no Animal eu não gostei e... A gente achou pontos interessantes no Animal.
nesse filme aqui, assim, vou só justificar rapidamente minha frase. Eu queria, sei lá, 70% de espiritual, magia, floresta e 30% daquilo lá, mas foi o contrário. Assim, eu tô falando de tempo de tela. É isso, acho que isso que me causou esse... Eu acho que o que prova muito que o objetivo não era esse, e era mais mostrar o povo mesmo, foi justamente o final que você não gostou, que a gente não o final eu amei. Não, calma, deixa eu terminar. O final que você não gostou, entre aspas, que a gente não viu de fato o que aconteceu com o Senhor das Terras. Ele só levanta a espada e ali a gente tira da nossa cabeça o que realmente aconteceu. Ele morreu, porque depois aparece a esposa dele com o filhinho. Exatamente. Ali. Então, assim, o objetivo do filme não era mostrar um massacre, era mostrar o povo unido. Não, mas né? eu acho que o Rodrigo não queria isso, não. Ele queria mais a parte da magia e menos dos tempo semideuses, de tela, menos tempo de tela do cotidiano, né? Exato, exatamente isso. A parte do Shiva sendo chamado, né, que você fala. Eu gostei de toda hora que ele tinha pesadelo, que ele tava meio em conflito lá, fazendo as coisas na floresta e não podia, e algo tava avisando ele, tudo isso, assim, saca? Eu tava querendo ver isso aí, demorou até chegar na parte. Mas beleza, pronto, já falamos, eu falei o que tinha que falar. Pra mim foi perfeito, assim. Eu adorei, assim, assim, eu acho que se não tivesse tanto essa parte da comunidade, a mãe brigando com ele toda hora, assim, não, eu acho que eu não teria chegado no final tão emocionada quanto eu fiquei. Eu fiquei deslumbrada, né? Com a beleza da floresta. Aquela parte que eles estão lá, que a menina vai levar comida. Na cachoeira! Ai, que lindo! Meu Deus, eu sonho ficar ali. É muito Cara, bonito. que lindo, lindo, lindo. E eu, assim, eu adorei ver realmente a aldeia deles, a cultura, tudo do jeito que eles estavam, né? Eles estavam fazendo um tipo de olaria que eu nunca tinha visto também, porque eu sempre vi girando, né? O barro girando, e tem uma hora que ele tá... que o rapaz está esculpindo com o barro parado, assim, eu achei muito, assim, diferente de tudo que eu já vi. Beleza. Eu achei muito foda. Mas eu entendi o que você quis dizer também. Eu também. Senti um pouco de falta disso, dessa parte mágica. Mas ainda bem que eu vi tudo. Isso. É isso, nesse momento a galera deve estar lá nos comentários. Caralho, Rodrigo, você entende os filmes. Você sempre tem que pedir explicação pra Priscila. A Priscila tem que estar em todos os filmes. Ela não vai estar em todos os filmes, galera. Mas tá vendo? Eu escolho pros filmes chave. Mas não é nem explicação. A Priscila emociona muito, gente. É o filme que ela... Não, é explicação também. Não é só emoção. A explicação pra mim é um extra aqui, ó. Mas ela me explica as coisas. Então, eu falei isso, eu não consigo assistir 100% se não tiver a explicação da Pri. Não, mas você teve um insight. Dos dois espíritos, dos irmãos. Sim, vocês duas arrasaram, galera. Arrasaram. Eu que tô deslocadaço aqui no filme. Mas gostei da experiência de ver com vocês. Ainda bem que vocês estão aqui. E enfim, a gente vai ver o outro filme também, que é de 2025. Ai, que bom! Tá bom? Eu amei, gente. Eu amei. Que legal. Coloca aí seus xingamentos pra mim no comentário, seus elogios pra Priscila e pra Larissa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo, tá bom, galera? Explica pra gente. Se tiver mais explicação, manda pra gente. Pode escrever que a gente vai ler tudo. Conta pra gente onde quem é o semideus, qual é essa expressão religiosa, porque eu achei incrível. Você vai entrar nos comentários e vai responder todo mundo. Gente, eu vou. Por favor, achei incrível. Beijo, tchau.